નમસ્કાર મિત્રો મિત્રો આજે તમારી સમક્ષ મંગળ ભગવાન રાશિ પરિવર્તન કરી ચૂક્યા છે 21 જૂન થી લઈ અને 3 ઓગસ્ટ સુધી મંગળ ભગવાન છે એ વૃષભ રાશિમાં રહેશે, એમની પ્રિય મિત્રની રાશિમાં રહેશે અને મંગળ ભગવાન મંગલકારી ગણવામાં આવે છે। તો કન્યા રાશિના જાતકો માટે શું ફળ આપશે, વિશેષ શું ફળ આપશે, એમની દ્રષ્ટિનું શું ફળ મળશે અને એને શું સાવધાની રાખવી, શું ઉપાય કરવા, આજે વિશેષ વિડીયો છે। आपनी जो कन्या राशि हो तो आ वीडियो संपूर्ण जरूर सांभळजो। आपने कई वातनी सावधानी राखवाथी नुकसानथी बची शको छो। मंगल भगवान छे ए मंगलना दाता मानवामां आवे छे, योद्धा मानवामां आवे छे, पराक्रमना कारक मानवामां आवे छे। साथे मंगल छे ए विवाह पण करावे छे अने विवाह विच्छेद पण करावे छे। मंगल छे जीवनमां आपणा साहसिक पण ग्रह मानवामां आवे छे। तो हवे मंगल छे ए आपणा भाग्य स्थानमा बेठा छे, पृथ्वी तत्वनी राशि में बैठा है। मंगल भगवान भाग्य में बैठा एटले आपड़ा कन्या राशि जातकों माटे भाग्यनी उन्नति थवानी छे। जे भाग्य साथ आपतो न हतो, जे भाग्य में रुकावट आवती हती, जे भाग्यनी अंदर खूब मेहनत करी, खूब परिश्रम कर्यो छतां भाग्यनो साथ न मळ्यो एटले ए कर्मनो फळ न मळ्यो, कार्यनी सिद्धि तरफ न वळ्या अने कार्यमां सिद्धि न मळे तो जीवनमां आगळ प्रगति न करी शके। तो आ मंगल भगवान भाग्य में आवी अने तमारा भाग्य ने चमकवानो समय आवी गयो छे। तमारा भाग्यनो जे वर्तर मळवुं जोईए, जे कार्य सिद्ध थवुं जोईए एनो समय आवी गयो छे। 21 जून थी लई अने मंगल भगवान छे ए खास करीने वृषभ राशि में 9मा भावमां छे। 9मो भाव भाग्यनो केवल नथी, विद्यानो पण मानवामां आवे छे, यात्रानो मानवामां आवे छे, आध्यात्मिक भाव मानवामां आवे छे। कन्या राशि जातको आध्यात्मिक बनशे, सेवानी विचारो आवशे, मारे मारा समाज माटे कंईक करवुं छे, मारे मारा देश माटे कंईक करवुं छे, मारे मारा राज्य माटे कंईक करवुं छे, मारा विस्तार माटे कंईक करवुं छे, आवा विचारथी आगळ वधशे। आप कोई सेवकीय प्रवृत्तिमां जोडायेला हशो तो त्यां वधारे सेवाना विचार आवशे। तमारी पासे धन छे ए धननो आप सारी रीते खर्चो करी शकशो, सत्कर्मोना ए पैसानो आप वापरी शकशो। साथे मंगल भगवान 3 दृष्टि विशेष पड़े एमनी 8મી दृष्टि छे। जे ग्रहो छे एनी दृष्टि होय छे तो के एमानी एक दृष्टि वधारे होय तो मंगल भगवान ने 8મી दृष्टि पण देवामां आवी छे। प्रथम दृष्टि छे चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि छे ए 12મા भावमां पड़शे। साथे 7મી दृष्टि त्रीजा भावमां पड़शे अने 8મી दृष्टि शुभ भावमां पड़शे एटले चतुर्थ भावमां पड़शे। आ त्रणेय भावनुं शुं फळ मळशे ते आगळ चर्चा करीए ते पहेला एक नम्र प्रार्थना छे। मारा नवा मित्रो आ विडियो जोई रह्या छो, मित्रो आ विडियो तमने गमे तो जरूर ने जरूर लाइक करजो, शेर करजो। साथे पहेली वखत अमारा चेनलना माध्यमथी आ विडियो जोई रह्या हो तो मारा चेनलने सब्सक्राइब अवश्य कर लेजो। फेसबुकना माध्यमथी आ विडियो आप जोई रह्या हो तो मारा फेसबुक पेजने फॉलो कर लेजो, जेनाथी आवी सुंदर माहिती आपने प्राप्त थती रहे। विडियो तमारा मित्रों में शेर करजो, तेने पण साची माहिती प्राप्त थती रहे। ज्योतिषना माध्यमथी आपनुं ज्ञान उजागर रहे, सारा रस्ता मळे अने आप आगळ वधी शको। हवे वात करीए मंगल भगवाने खास करीने चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि 12મા भावमां पड़े छे। 12મો भाव छे मोक्षनो मानवामां आवे छे, 12મો भाव छे ए व्ययनो मानवामां आवे छे अने 12મો भाव विदेशथी लगता जे पण कार्यो थाय छे एनो पण गणवामां आवे छे। सौथी पहेलो फायदो थशे आपने व्यय अटकावशे। जे खोटा खर्चा हशे ए मंगल भगवान तेमां ब्रेक मारशे। आपणो खर्चो तो वधशे पण ए धन छे ए सारी जग्याए वापरी शकशो, जेनाथी आपना जीवनमां मान सन्माननो वधारो थाय, आपना जीवनमां यश कीर्तिनो वधारो थाय, आपणुं समाजनी अंदर सारी नामना मेळवे। एटले व्यय नथी थવાનો एम नहीं, व्यय तो थशे पण सारी जग्याए थशे। विदेश थी लगता अपना जे पण कार्यो अटकी गया हो, आप नौकरी करता हो अथवा बिजनेस करता हो, स्थायी थवुं होय छतां खूब मेहनत करी, खूब परिश्रम कर्यो पण जे प्रसिद्धि मळवी जोईए, जे सफलता मळवी जोईए ए मळी न हती। पण हवे आपने सफलता तरफ रस्तो मळવાનો छे। मेहनत तो छोड़वानी नथी पण मेहनतनी राह हवे साची मळशे, दिशा आपने मळशे। साथे आप आध्यात्मिक साथे मोक्ष तरफ सत्कर्म तरफ करशो। हवे बात करिए मंगल भगवाने खास बीजी दृष्टिनी। बीजी दृष्टि पड़े छे त्रीजा भावमां पड़े छे, सप्तम दृष्टि छे।
ત્રીજો ભાવ છે એ ભાઈ બહેનનો છે, સાહસનો છે, પરાક્રમનો છે, અને ઓનલાઈન જેટલા પણ વ્યક્તિઓ બિઝનેસ કરે છે તેના માટે ગણવામાં આવે છે. આપ ઓનલાઈનનું કોઈ પણ માધ્યમથી નોકરી કરતા હો અથવા બિઝનેસ કરતા હો તો તમારા માટે સોનેરી તક છે. પણ સાવધાની એ વાતની છે કે આ સોનેરી તકમાં એ ભૂલી ના જતા કે આપની ઉપર કોઈ પણ વ્યક્તિ ફ્રોડ પણ કરી શકે છે. આપણે કોઈ લાલચ આપી અને ફસાવી પણ શકે છે. આવા લાલચુ માણસથી આપણે સાવધાન થવું જોઈએ. સાથે ઓનલાઈનમાં આપ આગળ વધી જશો. પછી આપ કોઈ પણ માધ્યમ હોય, યુટ્યુબનું માધ્યમ હોય, ફેસબુકનું માધ્યમ હોય, અન્ય જે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી આપ કાર્ય કરી રહ્યા છો તો એ કાર્યમાં સફળતા મળશે. ભાઈ બહેન ના પ્રત્યે મતભેદ થતા હતા, વિચાર નોખા પડતા હતા, ઝઘડા થતા હતા, વિવાદ થતા હતા, એ દૂર થશે. ભાઈ બહેનનો સહયોગ મળશે. અને ખાસ મંગળ ભગવાન છે એ આપના વિવાહના પણ યોગ નિર્માણ કરી રહ્યા છે. ધનની અભિવૃદ્ધિ કરનારા ગ્રહ પણ મંગળ માનવામાં આવે છે. ધનની અભિવૃદ્ધિ કેમ થશે? તો કે આપ જમીન, મકાન, ચોથા ભાવમાં દ્રષ્ટિ પડે છે મંગળ ભગવાનની 8મી દ્રષ્ટિ, અને ચોથા ભાવને મિલકતનો ભાવ માનવામાં આવે છે, માતાનો ભાવ માનવામાં આવે છે, સ્થાવરનો ભાવ માનવામાં આવે છે. આપની જે પણ મિલકત પૂર્વમાં ખરીદેલી હોય પણ અત્યારે વેચાણ ન થતું હોય એ વેચાણનો વધારો થશે, વેચાણ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. સાથે નવી પ્રોપર્ટી આપ ખરીદી શકશો. માતા તરફથી સહયોગ મળશે, માતા તરફથી પ્રેમ મળશે. વિવાદ આપણો થતો હતો એ દૂર થશે. આપણા જીવનમાં નવા પરિવર્તનો આવશે. ધન બાબતમાં જે અટકણો આવતી હતી એ દૂર થશે. વ્યવહારિક બાબતમાં આપણા વિઘ્નો આવતા હતા, સંબંધો તૂટતા હતા, એ સંબંધો ફરીથી સ્થાયી થશે. સાથે નોકરી અને બિઝનેસમાં પણ આગળ વધી જશો. હવે આપણે સાવધાની કઈ વાતની રાખવાની છે? કન્યા રાશિના જાતકો માટે તો ખાસ, કેમ કે એમના સ્વામી બુધ થઈ જાય છે. બુધ વાણીના ગ્રહ માનવામાં આવે છે. અને વિશેષ કરીને ફળ શા માટે મળશે? તો શનિ ભગવાન છે એ આપના 7મા ભાવમાં છે. 7મા ભાવથી ત્રીજી દ્રષ્ટિ છે એ મંગળ ઉપર પડે છે, એ 9મા ભાવમાં પડે છે. તો શનિ અને મંગળની યુતિ અંગારક યોગ માનવામાં આવે છે. હવે એ સાવધાનીની ચર્ચા કરીએ, લાભની પણ ચર્ચા કરીએ. શનિ અને મંગળ બે એક થાય ત્યારે અંગારક યોગ નિર્માણ થાય છે. એટલે આપણે આપના ક્રોધ ઉપર તો કંટ્રોલ રાખવો પડશે, પણ આપના જે કાર્યો રૂકાવટ આવતી હતી, ધીરે ચાલતા હતા જમીન મકાન બાબતમાં, એ આપના સહજતાથી એમાં સફળતા મળશે. હવે ક્રોધને કંટ્રોલ રાખશો એટલે વાણી પર કંટ્રોલ રાખવી પડશે, અને વાણીની કંટ્રોલ રાખશો તો આપના કાર્યમાં સફળતા મળે. પણ વાણી કંટ્રોલ નહીં હોય, ક્રોધમાં કંટ્રોલ નહીં હોય તો આપના દરેક કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળશે. વાણીથી સંબંધો બગડે છે, વ્યવહાર બગડે છે, બિઝનેસ બગડે છે, નોકરીમાં પણ નુકસાન થાય છે. એટલે વાણી ઉપર કંટ્રોલ રાખવો ખૂબ જરૂરી છે. હવે આપના ગ્રહો શુભ ફળની પ્રાપ્તિ ક્યારે કરાવશે? વિશેષ કરીને જો મંગળ આપની જન્મ કુંડળીમાં સ્વરાશિમાં હોય, મેષ રાશિમાં હોય, અથવા વૃશ્ચિક રાશિમાં હોય, અથવા મકર રાશિમાં હોય તો વિશેષ ફળ મળશે. ઘણા બધા વ્યક્તિના પ્રશ્ન આવશે અને અમને કહે કે આપે જે ભવિષ્યવાણી કરી છે મંગળ બાબતને લગતી, તો શું કન્યા રાશિના દરેક વ્યક્તિની સફળતા મળે? તો કે ના. જેની જન્મ કુંડળીમાં મંગળ અને ગુરુની યુદ્ધ થતી હોય, મંગળ શુભ સ્થાનમાં હોય, મંગળ સ્વરાશિમાં હોય, ઉચ્ચ રાશિમાં હોય, મંગળની મહાદશા ચાલુ હોય અને પાપ ગ્રહોની દ્રષ્ટિ ન હોય, તે બધા જાતકોને મંગળનું શુભ ફળ મળશે. પણ આપની જન્મ કુંડળીમાં મંગળની સ્થિતિ અશુભ સ્થિતિમાં હોય તો અશુભ પરિણામ આવી શકે છે. મંગળ રાહુ સાથે હોય, મંગળ કેતુ સાથે હોય તો અશુભ પરિણામ મળે છે. મંગળ જે 6થું સ્થાન છે, 8મું સ્થાન છે, 12મા સ્થાનમાં હોય તો અશુભ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો આપની જન્મ કુંડળીમાં જે પણ અશુભ યોગ નિર્માણ થતો હોય એનું શાસ્ત્રોક્ત વિધાન અવશ્ય કરાવવું જોઈએ. સાથે આપની જન્મ કુંડળી પ્રમાણે 2 ગ્રહોની ખાસ વિશેષ પૂજા કરો. એક તો આપણો રાશિ સ્વામી બુધ દેવ થાય છે, તો પ્રતિ દિવસ ગણપતિ ભગવાનની ઉપાસના કરો, જેનાથી બુધ સારું ફળ આપે. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ અવશ્ય કરો. મંગળવારના દિવસે અને બુધવારના દિવસે યથાશક્તિ લાલ અને લીલા રંગની વસ્તુનું દાન કરો. તમારી જન્મ કુંડળી બતાવી બુધનું રત્ન એટલે કે પન્ના
પંચાંગ કર્મ કરીને ધારણ કરો. ઘણા બધા મિત્રો રત્નો ધારણ કરે છે. એ રત્નો સાચું છે ખોટું છે પહેરતા પહેલા ભાઈ જપ અનુષ્ઠાન કરાવ્યું છે, પૂજા કરાવી છે કે નહીં, એ જોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આપે ન કરાવ્યું હોય તો સારા વિદ્વત બ્રાહ્મણની સલાહ લઈ અને રત્નની શાસ્ત્રોક્ત પૂજા કરાવીને પછી ધારણ કરો. પ્રતિ દિવસ કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા ગણપતિ અથર્વશીર્ષનો પાઠ કરો. અને ગણપતિ અથર્વશીર્ષ આપણે ન આવડે ત્યારે સાંભળો અને એ સાંભળતી વખતે ઓમ ગણેશાય નમઃ આ મહામંત્રનો જપ કરો. આ રીતે કરવાથી મંગળ ભગવાનની વિશેષ અને બુદ્ધ ભગવાનની વિશેષ કૃપા આપણા ઉપર અવશ્ય બનશે. મિત્રો, આવી જાણકારી તમારી સમક્ષ મૂકતો રહીશ. આપ જે પ્રેમ આપો છો પ્રેમ બદલ આપ સૌનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ફરીથી મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. મહાદેવ.